Yes. So here in this chapter, strategies for enhancement of food production. So I'll just go on telling the important points from the NCERT point of view. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ that is, as human population is day by day, it is gone increasing, right? So for that purpose you can see that at the same rate food population increase ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್, right? So here different techniques has been explained in this chapter, so we'll just go on studying them one by one. So ಇಲ್ಲಿ one thing is animal husbandry. So animal husbandry ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. Agricultural practice of breeding and raising livestock is called animal husbandry. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಕೌಸ್. Okay, they may include the cattle like cow, buffaloes, then goat, sheep, camel, horse, pig, right, etc. Any different types of animals. So even the poultry, amele farming, fisheries, all these also come in that only. Then also the animals like honeybees, silkworms, fishes, prawns, birds, etc. So those also form a part of the livestock. So for what purpose do we use all these different animals? It might be used for the purpose of products. They are products like milk irbodu, or egg, meat, wool, silk, they are honey, etc. Right? So using these different kinds of animals for these purposes anything, it is called as animal husbandry. Okay. So next thing is, let us see what is the role of this animal husbandry. Okay, so here generally it is estimated that ಇದು estimations ನೆನಪಿರಲಿ, it is estimated that 70% of the world livestock population is in India and China. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, 70% of the world livestock population is in India and China. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Then so however the contribution of the world farm produce is only 25%. so ಎಷ್ಟೈತಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ 70% ಇದ್ರೂ the contribution is around only 25%. that means what, their productivity is still low. contribution ಎಷ್ಟೈತಿ, 25% ಐತಿ. that means the productivity is low. so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, so new technologies have to be used, right, to improve their quality and productivity. So what are the different techniques used? We'll see. See, management of farm and farm animals. So how is this management being done? So first one is daily farm. Different types of farms are there. Howda? So first one we'll see what is dairy farm management. So dairy farm management, what does it deal with? So it mainly deals with the processes and systems to increase the yield and improve the quality and quantity of milk. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್. ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. good breed of cattle has to be selected first, because milk yield mainly depends on the quality of breed. okay, breed quality ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಚಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೌಸ್ಡ್ ವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಶೆಡ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಸ್ಪೇಸ್
ಆಮೇಲೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಲೋಪಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಏರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ದೆನ್ the cattle should be fed scientifically, right? So that is the quality and the quantity of the fodder what they give, what we give them, so that has to be maintained. Okay, so it is around approximately 10 to 15 kg of fodder, 4 to 5 kg of grains for each cattle. Okay, so ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ both for the cattle and the handlers, that is very important. So then selection of good breeds having high yielding potentiality, that has to be taken care. ಆಮೇಲೆ housed well, proper disease free maintenance should be there. Okay, so then only we'll be getting good quality of milk, right? So it's cleanliness, hygienic conditions, ಆಮೇಲೆ regular visits to the veterinary doctor. So ಇದೆಲ್ಲ just you can remember the points, right? Next, so this is about the dairy farm management. Okay, next one ಏನೈತಿ, poultry farm management. ಸೊ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ okay, so next one is poultry farm management. ಸೊ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಫೌಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹೌದಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀಟ್, ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಗ್ಸ್, ರೈಟ್, ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀಟ್ of chicken and ducks. Okay, mainly the meat what we collect, it is from the chicken and the ducks, but sometimes other birds are also taken for it. So poultry farming is nothing but rearing, breeding and maintenance of the domestic fowls or the domestic birds for meat and egg. So which are the birds included here? It is mainly chicken, ducks. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಟರ್ಕೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಗೀಸ್, ಪಿಜನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಏನೈತಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ನೆನಪಿರಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್, ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ವೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್, proper ventilated farmhouse should be there. Okay, then it should be pollution free, temperature has to be maintained there. ಆಮೇಲೆ it should be like disinfected, disease free ಇರಬೇಕು. the breeds we select should be disease free, proper feed and water should be given to it, proper hygiene and health care should be taken. See the points here, this one, disease free suitable breeds should be there, ಆಮೇಲೆ proper feed and water should be given, hygiene and health care should be taken. Okay, so these are the important points you have to remember here. Then coming to ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೌಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೌಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು, ದ ಫೌಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types, ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ರೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀಟ್, ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಇದೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಎಂತಿ ಯಾವುದು ಕ್ವಿಕ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಅಟೈನ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5 to 2 kgs, okay, in around 6 weeks. Those are selected as broilers. Okay, so ಇಲ್ಲಿ examples they have given, I think improved breed of cattle, chickens, they have given Jersey, Leghorn, they have given as the examples. So example of cattle is Jersey, they have given there. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫೌಲ್ಸಿಗೆ Leghorn, they have given as the example. So white Leghorn, it is also called as, it is one of the best layer andre for egg giving, right? It gives around 250 eggs per year, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ನೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. So this animal breeding is an important part of animal husbandry, right? So that is to mainly animal breeding antandrena, its aim is to increase the yield of animals, right, and to improve the desired qualities of produce. Desired quality breeds na improve madodu. Okay, so that is the main aim. So what is a breed? Animal breeding. So illi breed antandrena, it is a group of animals, they are related by descent. ಓಕೆ, ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇನು ಕಾಮನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಯರ್ ಡಿಸೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್, ದೇ ಆರ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಅಂಥದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So you should be knowing what is that term, right? So ಅಂಥದನ್ನು ಏನು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ 5 to 6 ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಸೇಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸಿಂದ ಸೇಮ್ ಡಿಸೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 2 types, ಒಂದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು, ಒಂದು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, you may get confused in this, right? So inbreeding and outbreeding. Inbreeding antandre mating of 2 animals, generally bull and cow. Okay, it is a mating of 2 animals of the same breed for 4 to 6 generations. So they have to be of the same breed, ಅಂದರೆ 4 to 6 ಜನ್ರೇಷನ್ಸಿಂದ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 animals ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ 4 to 6 generations is called as inbreeding. Okay, so here how is it done ಅಂತಂದರೆ, ಜನರಲಿ superior male and superior females are selected. ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ದು superior male and superior females are selected and they are mated, right? Then later on the progeny, whatever they get, progeny ಅಂದರೆ offsprings, it is evaluated. Okay, that is again ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಗೇನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೌ ಆರ್ ಬಫೆಲೋ ಏನೈತಿ, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಅದನ್ನು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಬುಲ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪ್ರಾಜಿನಿ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಔಟ್ ವೇಟ್, ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನು.
So inbreeding in the what happens is it leads to pure lines ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸೆಂಟ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೈತಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ close relatives only, right? So continuous inbreeding between these close relatives, it will reduce the fertility. Okay, so that so finally it may reduce after long continuous mating ಏನೈತಿ, it may lead to the decreased productivity. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, this is called as inbreeding depression. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪೈತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ breeding, right? Inbreeding, especially close inbreeding, it reduces the fertility and the productivity. So this is called as inbreeding depression. Okay, so what we have to do when there is inbreeding depression ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, selected animal of the breeding population, it should be mated with some unrelated animal, superior animal, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. Outbreeding is the mating of between two unrelated animals of the same or different breeds. So ಇದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದ್ದು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತೀವಿ, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಹೌದು, ಟೂ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದ್ದು ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 4 to 5 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಏನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ತಿಳಿತು? ಸೊ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, so outcrossing, let us see what is this outcrossing. So outcrossing andre it is the practice of mating, right, between two animals of the same breed. Idu same breed, so they may be having that is with no common ancestors for at least 4 to 6 generations. So 4 to 6 generations ಏನೈತಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? This is outcrossing. So here the offsprings formed are called as outcross, right? So when this technique is done is generally below average production irtavalla, productivity low irtiti, milk production low irtiti, growth rates low irtiti. So avaga ee reeti outcrossing madodrinda the fertility can be restored. Okay, and also during inbreeding depression one such outcross madtantandre again the fertility will be restored. That is outcrossing. Okay, so outcrossing ಅಂದಿರೇನ, two animals of the same breed with no common ancestors for 4 to 6 generations. Next, cross breeding, crossing of two animals of two different breeds. Two animals, they are of completely two different breeds. Okay, so example here, Jersey Sindhi. One example here we can give, that is Jersey Sindhi is one example, right?
ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಜೆನಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಇದನ್ನೇ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ನ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಬ್ರೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸಿಂದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಸಾರ್ಡೇಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಿಸಾರ್ಡೇಲ್, yes, it is mentioned here. Hizaradale, it is a new breed of sheep which was developed in Punjab by crossing Bikaneri Eves. That is, the Bikaneri Eves is the female sheep and Merino Roms is the male sheep. This is important for your need. Okay, Bikaneri Eves is the female sheep and Merino Roms is the male sheep. ಇದೆರಡು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಸಾರ್ಡೇಲ್. ಓಕೆ, this point you remember. Next one is interspecific hybridization. So crossing of two animals of two different species, totally different. Okay, two different species, but showing some similarities. Two different species, okay, but they may be having some similarities. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. Okay, so here the progeny may contain desirable characters of both the parents, right? So these can also be grown commercially. So example illi mules. Mule can be taken as an example, right? So this is a cross between a male donkey and a female horse. Male donkey and female horse. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಿಂನಿ, another example is there. It is a cross between female donkey and male horse. Hinni is another example. It is a cross between female donkey and male horse. ಆಯಿತಾ? ಮ್ಯೂಲ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಫಿಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಹಿಂನಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಾಳ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಭಾಳ ತೊಗೋತೈತಿ. ಇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.